ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट नंबर 36। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। गायन्ति गृह्णन्ति Good.
Shunvanti, ear. Gayanti, chant. Grananti, take. Abhikshnashaha, continuously. Smaranti, remembers. Nandanti, takes pleasure. Tava, your. Hitam, activities. Janaha, people in general. Ta, that. Eva, certainly. Pashyanti, can see. Acharena, very soon. Tavakam, your. Bhavapravaha, the current of rebirth. Uparamam, cessation. Padambujam, lotus feet. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. Please repeat the translation. O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. Purport by Srila Prabhupada. The Supreme Lord Sri Krishna cannot be seen by our present conditional vision. In order to see Him, the present vision has to be changed by developing a different condition of life full of spontaneous love of Godhead. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see Him as the Supreme Personality of Godhead. Materialists like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupala, etc. were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see Him unless we have the necessary vision. This necessary qualification is developed by the process of devotional service only, beginning with hearing about the Lord from the right sources. The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which is generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of the devotional service does not see the Lord eye to eye. The reason is that the first item, Shravana, is very important. If hearing is from the right sources, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualifications, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own way. There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from His dealings with the Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connection with His dealings with the Asuras and others. And in the 10th canto, the sublime dealing with His conjugal associates, the Gopis, as well as with His married wives at Dwaraka are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature of each and every dealing of the Lord. But sometimes people in an authorized hearing process take more interest in hearing about His dealings with the Gopis.
Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. So, a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearings. One must hear about the Lord from the very beginning, as in the Srimad Bhagavatam or any other scriptures, and that will help the hearer attain perfection by progressive development. One should not therefore consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealings with the gopis. We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. In all the above-mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all circumstances, and hearing about him or about his devotees or combatants is conducive to spiritual life. We say that the Vedas and Puranas, etc., are all made to revive our lost relation with him. Hearing of all these scriptures is essential. Thus the Bhaktivedanta. Om Ajnana Timirandasya. Jai Shri Radha Shyam Sundar Bhagwan Ki. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। సో భగవంతుడు ఎందుకు అపియర్ అవుతున్నాడని డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో కుంతి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో కుంతి మహారాణి ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పింది? భగవంతుడు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, ఎందుకు అపియర్ అవుతాడు, ఎందుకు ఈ ప్రపంచంలో ఆవిర్భవిస్తాడంటే శ్రవణ స్మరణహారాన్ని కరిష్యన్ ఇది కేచన. శ్రవణ స్మరణహారాన్ని మన భక్తులందరూ కూడా అతని యొక్క శ్రవణ స్మరణహారాన్ని చేయడానికి కోసం భగవంతుడు ఈ భూమి మీద అవతరిస్తాడని చెప్తారు. మరి యాక్చువల్లీ ఆ శ్రవణ స్మరణహారాన్ని చేయడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి? అసలు ఆ శ్రవణ స్మరణ భగవంతుని చేస్తే మనకు ఏం బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఎలా చేయాలనేది ఈ 36వ శ్లోకంలో మనకు కుంతి మహారాణి చెప్పింది. ఏమని? శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి అభిక్ష్ణశః స్మరంతి నందంతి తవేహితం జనాః తయేవ పశ్యంతి అచరేణ తావకం భవ ప్రవాహో పరమం పదాంబుజం. సో భవ ప్రవాహ ఉపరమం. సో భవ ప్రవాహ అంటే ద కరెంట్ ఆఫ్ రీబర్త్. అంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సముద్రం ఉందనుకోండి, సముద్రంలో లేకపోతే ఒక పెద్ద గంగా, ఇప్పుడు గంగోత్రి దగ్గర వెళ్ళి చూసామనుకోండి, సో మనం వెళ్ళి అక్కడ స్నానం ఇట్లా చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఎంత ఫోర్స్గా వస్తుందంటే ఆ గ్లేషియర్ నుంచి వచ్చేది ఫుల్ ఐస్ చల్లగా ఉంటాయి. మళ్ళీ అక్కడ ఏదన్నా మనం అక్కడ దాంట్లో దిగలేము, అంత ఫోర్స్ఫుల్గా వాటర్ వస్తుంటాయి. ఆ వాటర్ ఎట్లుంటాయి అంటే మాకు ఒకరు అక్కడ మగ్గు ఇచ్చారు, ఒక మగ్గు ఇట్లా పెట్టుకుంటే అది పోయింది, ఇట్లా నీళ్ళు పట్టే లోపల అది లాక్కొని వెళ్ళిపోతుంది. సో ఏదైనా కూడా విపరీతమైన ఫోర్స్ తోటి వస్తుంది అన్నట్టు గంగా. సో అంత ఫోర్స్ తోటి వస్తుందట. ఏంటి? భవ ప్రవాహం. ఏ ప్రవాహం ఇది? అది గంగా ప్రవాహం. ఇది భవ ప్రవాహం. భవ ప్రవాహం ఆ గంగా ప్రవాహం కంటే కూడా ఫోర్స్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఆపాలని చాలా కష్టం. అంత ప్రవాహాన్ని ఆపాలంటే ఎన్ని డ్యామ్స్ కట్టినా కూడా, అక్కడ డ్యామ్స్ కట్టారు, ఆ డ్యామ్స్ కట్టిన చోట ఆ ప్రెషర్కి వచ్చి వాటర్ ఆగినందుకు ఆ చుట్టుపక్కల కొండలే అదులుతుంటాయట. ఎందుకంటే ప్రవాహం అంత ఫోర్స్ఫుల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో మనకు కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రవాహం ఫోర్స్ఫుల్గా వస్తుంది. ఏం ప్రవాహం? భవ అంటే పునరపి జననం పునరపి మరణం. ఈ జనన మరణాలనే చక్రం ఉందే, ఈ ప్రవాహం ఉందే, అది చాలా ఫోర్స్ఫుల్గా వస్తుంది అన్నట్టు. మరి దానికి ఉపరమం, దానికి ఒక అడ్డుకట్టేయాలి. దాన్ని ఆపాలి అంటే ఈ ఆపేది ఇంకెంత పవర్ఫుల్గా ఉండాలి? చాలా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి.
లేకపోతే ఏమవుతాయి, ఒక్కసారి బ్రిడ్జులు తెగిపోయి మొత్తం లాస్ట్ టైం వరదలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏదో అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కొట్టుకొని పోతే అన్ని ఊర్లు కొట్టుకొని పోయినాయి. సో ఇలాంటి ప్రవాహాన్ని ఆపాలంటే చాలా స్ట్రాంగ్ డ్యామ్ అక్కడ ఉండాలి, స్ట్రాంగ్ గేట్ అక్కడ ఉండాలి. సో అదేంటట, పరమం పదాంబుజం. నీ పదాంబుజం, నీ లోటస్ ఫీట్ ఉందే అది ఉపరమం, అదొక్కటే ఈ భవ ప్రవాహాన్ని ఆపగలుగుతుంది. సో మన హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క, చాలామంది అడుగుతారు హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏంటి, అసలు మనిషి జీవితం ఎందుకు? మనిషి జీవితం ఎందుకంటే ఉపరమం, దీన్ని ఆపడానికే. ఇంకా వేరే ఏ యాక్టివిటీ చేసినా కూడా మనిషి జీవితం యూజ్లెస్సే. మనిషి జీవితం ఉన్నది దేనికి, ఎందుకు? ఈ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ని ఆపడానికి. ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ హ్యూమన్ లైఫ్లోనే ఉంటుంది, ఇంకే లైఫ్లో ఉండదు, ఏ లైఫ్లో కుదరదు, ఇది ఒక్క దాంట్లోనే ఉంటుంది. సో దాన్ని స్పెషల్గా దేనికి వాడుకోవాలి, దీనికోసమే వాడుకోవాలి. గోధుమ పిండి ఉందనుకోండి, గోధుమ పిండిని దేనికి వాడుకోవాలి, పూరీ చేసుకోవడానికి వాడుకోవాలి. శనగపిండి ఎంత కాస్ట్లీ అయినా ఉండొచ్చు, కార్న్ఫ్లోర్ ఇంకెంత కాస్ట్లీ అయినా ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా ఎంత కాస్ట్లీ అయినా ఉండొచ్చు, నీకు పూరి అవుతుందా? కాదు. సో ఈ గోధుమ పిండిని పూరీ చేసుకొని వేయించుకొని తినవచ్చు. కానీ అదే ఒక చిన్న పిల్లాడికి ఇచ్చామనుకోండి, మనం మొదల కలుపుతూ ఉంటే పిల్లలు వచ్చి అడుగుతారు, వాడి బాధ భరించలేక ఒక పిండి కొంచెం ముద్దిస్తాం, ఆడుకోపోరా దాన్ని అనేసి, దాంతో పాములు చేస్తాడు, దాంతో ఇంకోటి చేస్తుంటాడు, చూస్తూ ఉంటాం మన ఇళ్ళల్లో. అవును కదా, మనం కూడా ఆడుకొని ఉంటాం కదా చిన్నప్పుడు. సో అదంతా ఏంటి, చిన్న పిల్లలు వేస్తారు. పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాన్ని మంచిగా పూరీ చేసుకొని వేయించుకొని మంచిగా తింటారు. సో హ్యూమన్ లైఫ్ కూడా ఉన్నది ఎందుకు, ఓ 4 పిల్లల్ని కానీ 10 మంది మనవరాలను కనుక్కొని వీళ్ళకు 10 కోట్లు, వాళ్ళకు 20 కోట్లు, వీళ్ళకు 20 ఎకరాలు, వాళ్ళకు 40 ఎకరాలు సంపాదించుకొని ఒక మంచి బెడ్ తయారు చేసుకొని, హాస్పిటల్ బెడ్ తయారు చేసుకొని, ఒక 4 నర్సులను పెట్టుకునే అంత పొజిషన్ పెట్టుకొని, ఒక 4 మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్లు పెట్టుకొని హ్యాపీగా ఉండాలి. అది హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అనుకుంటాం కదా. కానీ అదంతా ఆ చిన్నపిల్లల ఆడలాగా. ఆ చిన్నపిల్లలు ఎంత పెద్దగైనా కట్టొచ్చు, ఎంత పెద్దదైనా పాములు చేయొచ్చు, ఏం చేయొచ్చు, కానీ ఆ పిండిని తినలేం కదా. అలానే మనం ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కట్టొచ్చు, పెద్ద పెద్ద మాల్స్ కట్టొచ్చు, పెద్ద పెద్ద రోబోట్స్ కట్టొచ్చు, పెద్ద పెద్ద డ్యాములు కట్టొచ్చు, పెద్ద పెద్ద మిసైల్స్ కట్టుకొని ఒకటికొకటి చంపుకోవచ్చు. నిన్న ఏదో ఒక పాప మ్యూజిక్ షోలో మాస్కోలో జరుగుతుంటే వాడు వచ్చి కాల్చి పడేసినాడట. వెనకటి రోజులు ఏముండేది, ఒక పిస్టల్ కాల్చాలంటే దాన్ని ఇట్లా అంటే ఒక్క బుల్లెట్ పోయేది. సో ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది. ఒకటేసారి కలిస్తే 40 పోయేది కాలగాలనుకున్నాడు, ఒకేసారి కలిస్తే 150 పోయేది. ఏం చేశాడు వాడు, ఒకసారి 150 మందిని చంపి పడేసినాడు. అంత మంచి టెక్నాలజీని మనం కనుక్కుంటున్నాం. సో దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు, ఎటువంటి పర్పస్ అనేది సాల్వ్ కాదు. అదన్నీ కూడా చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఆటలాగనే. మరి హ్యూమన్ లైఫ్ ఎందుకుంది, ప్రవాహ ఉపరమం, ఆ ప్రవాహాన్ని ఆపడానికి ఉంది. ఆ ప్రవాహాన్ని ఆపాలంటే ఏం చేయాలి, పదాంబుజం, అతని యొక్క లోటస్ ఫీట్ని పశ్యంతి అచరేణ తావతం, నీ యొక్క లోటస్ ఫీట్ని చూడాలి, నీ యొక్క లోటస్ ఫీట్కి అట్రాక్ట్ కావాలి. భగవంతుని యొక్క పదాంబుజం, ఆ పాద అంబుజ లోటస్, ఆ పాదాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఒక మంచి కోమలమైన కమలం లాగా ఉన్నాయన్నట్టు. సో అలాంటి కమల పద్మాలకి మనం ఆకర్షితులం కావాలి, దాన్ని చూడగలగాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, దయేవ పశ్యంతి. అప్పుడప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, చూడగలుగుతామో లేదో, అవుతుందో లేదో. ఇక్కడండి దయేవ, సర్టెన్లీ, కంపల్సరీ వాడు చూడగలుగుతాడట. ఎవడు చూడగలుగుతాడు, రావణాసురుడు, హిరణ్యకశిపుడు అట్లాంటి వాళ్ళు చూడలేరు.
వాళ్ళ ముందు కూడా భగవంతుడు వచ్చాడు కదా, రాలేదా? వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు పాదాలు చూసుంటారు. ఆయన ఏం చెప్పులు వేసుకున్నాడు, అది ఎన్ని లక్షల రూపాయల చెప్పులు, దాంట్లో ఏమైనా వజ్రాలు ఉన్నాయా, మాణిక్యాలు ఉన్నాయా అని చూసుకొని ఉంటారు. మనం ఓడిస్తే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఆ చెప్పుల్ని అనేసి. సో వాళ్ళందరూ కూడా చూసుంటారు కదా, రాక్షసులందరూ కూడా చూస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళెవ్వరు కూడా అతను దేవాది దేవుడు అనుకోవట్లేదు. సో చూడంగానే సరిపోదట, అతని గురించి మనకు తెలుసుకోవాలి. అది ఆ చూపు చూసినట్టే కాదన్నట్టు, అంటే భగవంతుడిని చూసినట్టుగా కాదు. భగవంతుడిని భగవంతుడిగా చూడగలిగితేనే వాడికి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. మరి అలా చూడగలిగితే ఏమవుతుంది, మనకు ఈ పవ ప్రవాహం నుంచి మనము దూరం అయిపోతుంది. మరి అలా భగవంతుడిని చూడాలంటే ఏం చేయాలి? శృణ్వంతి, గాయంతి, గృణంతి, అభిక్ష్ణశః. శృణ్వంతి, గాయంతి, భగవంతుని ఎలా చేయాలి? భగవంతుని గురించి వినాలి, భగవంతుని గురించి పాడాలి. అది ఎప్పుడు? ఓ శ్రీరామనవమి రోజు, ఒక నరసింహ జయంతి రోజు, లేకపోతే కృష్ణాష్టమి రోజు. కృష్ణాష్టమి రోజు ఒక్కొక్కరు చాలా రకరకాలు చేసి భగవంతుని ఆ రోజు ఇంకా ఎంత డెకరేషన్ చేస్తారంటే, ఇంకా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వచ్చినాక ఇంకా రకరకాలు పిల్లలతో పాదాలు వేపిస్తారు, అవి వేపిస్తారు, ఇవి వేపిస్తారు. ఆ రోజు అంతా ఇక కృష్ణుడినే దలుచుకుంటూ ఉంటారు. మన తెల్లారు వేసినాక మేకప్ల గురించి, డబ్బుల గురించి, ఇంకా వేరే అన్నిటి గురించి దలుచుకుంటారు కృష్ణుడి తప్ప. భగవంతుడు అలాంటిది అడగట్లేదు. ఏంటి? అభిక్ష్ణశః, కంటిన్యూస్లీ. ఇదేమి పీరియాడికల్ కాదు, ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చేది కాదు. ఎప్పుడు చేయాలి? శృణ్వంతి, గాయంతి, గృణంతి, అభిక్ష్ణశః. ప్రతి క్షణం భగవంతుని గురించి వినాలి, భగవంతుని కీర్తించాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది? స్మరంతి, నందంతి తవేతం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? తవ, నీ యొక్క, నందంతి, నీ గురించి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? వింటూ ఉన్నారు, నీ గురించి కీర్తిస్తున్నారు కదా. దానివల్ల ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళు నీ గురించి స్మరంతి, నీ గురించి ఆలోచిస్తూ దాంట్లో ఆనందాన్ని పొందుతారట. యశోదమ్మ కృష్ణుడు గోవులు కాచుకోవడానికి వెళ్ళాడు, కానీ ప్రతి క్షణం కూడా కృష్ణుడు గోవులు కాచుకుంటూ ఉన్నా కూడా, అరే కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉండుంటే ఈ టైంకి అన్నం తినేవాడే, కృష్ణుడు ఈ టైం ఉంటే అది చేసేవాడే అని ప్రతి క్షణము ఆమె కృష్ణుడు వచ్చేవరకు కృష్ణుడి గురించి తలుచుకుంటూనే ఉందట. ఎందుకు కృష్ణుడి గురించి తలుచుకుంటూ ఉంది? ఎందుకంటే ఆమె క్రితం జన్మల్లో శృణ్వంతి, గాయంతి బాగా చేసింది కాబట్టి, భగవంతుడిని కీర్తించింది, భగవంతుడి గురించి విన్నది. సో దాని కోసం భగవంతుడు అవతరిస్తాడు. భగవంతుడు అవతరించి లీలలు చేయకపోతే వ్యాసుడు రాయాడు కదా. వ్యాసుడు రాయకపోతే ఇంత పెద్ద భాగవతం ఉండదు. ఇంత పెద్ద భాగవతం లేకపోతే మనం ఏది గురించి చెప్పాలి? మన చందమామ కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ చందమామ కథలు ఏం చేస్తాయి? మన ఇంకా భవ ప్రవాహాన్ని పెంచుతాయి, ప్రెషర్ పెంచుతుంటాయి అన్నట్టు. దానిలో ఇంకొంచెం కాలువలు కలుస్తున్నాయి అనుకోండి, నది ప్రెషర్ పెరుగుతుంది కదా. సో దాన్ని పెంచుకుంటాం అన్నట్టు. ఆ కథలు, ఈ కథలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి కదా మనకు. అన్ని ఫిక్షన్, గిక్షన్ అన్ని కథలు దాంట్లో చూపిస్తాం. సో వాటి గురించి వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం. సో అందుకని అవన్నీ ఉండకుండా వాటికంటే ఇంట్రెస్ట్గా ఉండడానికి భగవంతుడు రకరకాల లీలలు చేస్తున్నాడు. ఎన్ని రకరకాల లీలలు అంటే జనాలకు ఒక బోర్ అనేది రావద్దు అన్నట్టు. ఒక్కొక్క అవతారం చూసుకోండి, ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో వచ్చాడు భగవంతుడు. మత్స్య అవతారంలో మత్స్యంగా వచ్చాడు, కూర్మ అవతారంలో కూర్మంగా వచ్చాడు, వరాహంగా వచ్చాడు, నరసింహంగా వచ్చాడు. ఇది ఇంకెంత వింత చూడండి. ఇప్పటివరకు ఒక స్పీషీస్లోనే వచ్చాడు, అంటే ఒక జంతువు లాగానే వచ్చాడు. కానీ నరసింహ అవతారం వచ్చేవరకు అక్కడ నరుడులా ఉన్నాడు, సింహంలా ఉన్నాడు. అలా డబుల్ రోల్ ప్లే చేశాడు. అంటే ఒక్కొక్క పాస్ట్ టైం ఒక్కొక్క భక్తుడితోటి చేసిన లీల, ధ్రువుడి లీల, ప్రహ్లాదుడి లీల, ఇలా ఒక్కొక్కటి కూడా డిఫరెంట్గా. ఇంకా రాముడు, కృష్ణుడు అయితే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా. చాలా పెద్ద పాస్ట్ టైమ్స్ రామాయణం, మహాభారతం లాంటి పెద్ద గ్రంథాలకి కారణమైంది. ఎందుకు కారణమైంది? భగవంతుడు అవతరించాడు కాబట్టి.
ఎంతోమంది రాజులు వచ్చారు, ఎంతోమంది రాజులు కొట్టుకున్నారు. కానీ మహాభారతంలో పంచమ వేదం కాలేదు అది. మహాభారతం ఎందుకు పంచమ వేదమైంది? కృష్ణుడు దాంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అది పంచమ వేదమైంది. కృష్ణుడు దాంట్లో భగవద్గీత చెప్పినాడు కాబట్టి అది పంచమ వేదమైంది. సో ఈయనకంటే ముందు ఎంతోమంది రాజులు పుట్టారు. సగరుడి నుంచి ఇష్వాకు నుంచి వంశం చూసుకుంటే చాలా పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతోమంది రాజులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ అంత ఫేమస్ రామాయణం కాలేదే. రామాయణం అందరం చదవమే. సత్యహరిశ్చంద్రుడు ఇట్లా చాలా మంది పెద్ద పెద్ద రాజులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరి గురించి చదవమే. వాళ్ళ గురించి చదివినా కూడా మనకి ఎటువంటి ఈ భవ ప్రవాహాన్ని ఆపదు. అందుకనే భవ ప్రవాహాన్ని ఆపడానికి అందరూ ఏం చెప్పారు? కాలక్షేపంలో ఏం చెప్పారు? రామాయణం చెప్పారు, భారతం చెప్పారు. ఎందుకు? కృష్ణుణ్ణి రాముణ్ణి తలుచుకుంటాం, ఆయన లీలల్ని మనం స్మరించుకుంటాం కాబట్టి. ఆ లీలల్ని స్మరించుకుంటే మనకు ఈ భవ ప్రవాహం నుంచి మనకు దూరం అయిపోతాం, ఈ కష్టాల నుంచి మనకు దూరం అయిపోతాం. సో మానవ జన్మ దేనికి ఉంచుకోవాలి మనం? ఈ శృణ్వంతి గాయంతి. దీంట్లో ప్రభుపాద ఏమంటారు? ఈ శృణ్వంతి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంట. శ్రవణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ శ్రవణం కూడా ఎలా చేయాలి? కేవలం భగవద్భక్తుల నుంచి మాత్రమే శ్రవణం చేయాలట. మిగతా వాళ్ళు ఎంతో పెద్ద పండితులు అయి ఉండొచ్చు, పెద్ద పెద్ద ప్రవచనకర్తలు అయి ఉండవచ్చు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విన్నది మనకు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు. ఎందుకు ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు? అది మనలో భక్తిని పెంపొందించదు, అది మనలో స్మరంతిని పెంపొందించదు. అది మనం ఏం చేస్తుంది? అట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు కర్ణుడికి కవచకుండలాలను ఎందుకు ఇచ్చాడు భగవంతుడు? భగవంతుడు ఎందుకు వచ్చి అడిగాడు కవచకుండలాన్ని? కర్ణుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు? వాటి గురించి రీసెర్చ్ చేస్తారు, కొన్ని రీసెర్చ్ పేపర్లో రాస్తారు. అదేం ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదే. భగవంతుడు లీలగా చేసినాడు, ఆ కవచకుండలాలు పోతానే చంపగలుగుతాం కాబట్టి వచ్చాడు, భగవంతుడు అడుగుకున్నాడు, పోయినాడు, అంతే. అది పెద్ద పర్పస్ కాదు. భగవంతుడు ఎలా భక్తుల్ని రక్షిస్తున్నాడు, ఎలా ధర్మాన్ని స్థాపిస్తున్నాడు అనేది ముఖ్యం. కానీ ఈ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఎవరికైతే పెద్ద పెద్ద పదవులు ఉంటాయో, పెద్ద పెద్ద విద్యావేత్తలు ఉంటారో, వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాటి మీద రీసెర్చ్ చేస్తారు అన్నట్టు. సో వాళ్ళతోటి ఇంటే మనకు ఏం కాదు, భక్తి అనేది ఎటువంటి ప్రోగ్రెస్ కాదన్నట్టు. హియరింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ బికమ్స్ ఏ షీర్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా మార్చడానికి, ఫ్యాషనబుల్గా మార్చడానికి, ఆ శ్లోకాలని వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా మార్చుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తారట. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వింటే మనకు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు, ఆ భక్తి అనేది పురోగతి చెందదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం భక్తి అనేది కాదు. వాళ్ళు దాన్ని ఎట్లా చూస్తున్నారు? ఒక పిహెచ్డి సబ్జెక్ట్ లానే చూస్తున్నారు. సో దాన్ని పిహెచ్డి సబ్జెక్ట్ లానే. ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ పూరి పిండితోటి వాడు ఏం చేస్తాడు? ఓ బిల్డింగ్ కట్టాలని చూస్తాడు వాడు. ఆ పూరి పిండితోటి బిల్డింగ్ కట్టుకొని ఏం చేసుకుంటాం? అది ముద్దలానే ఉంటుంది కదా, దేనికి పనికిరాదు కదా. దాన్ని పూరి చేసుకుంటేనే పిచ్చోట దీంతో ఇదే కాదు రావుని, ఏం చదువురాని నిషాని వచ్చి మంచి పూరి చేస్తుంది, టేస్టీ పూరి చేసేస్తే ఇది చాలా బాగుందని తింటాం మనం. సో అలానే ఎంత పెద్ద ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా కూడా భక్తి అనేది లేకుండా, భక్తి యొక్క ప్రాసెస్ని ఫాలో కాకుండా ఈ భగవద్ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, భగవద్ విషయాన్ని వినాలి అంటే వాడికి ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. వాడు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవద్ విషయాన్ని వేరే వాళ్ళకి చెప్పలేడు. సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వింటే మనకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అది వినడానికి చాలా బాగుంటుంది. అరే అంత కృష్ణ కథే కదా, ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు, ఎంత మధురంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, ఎంత డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ అది మనకు భక్తిని పెంచదు. భక్తిని పెంచండి ఏమవుతుంది? ఆ ప్రెషర్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది. ఏ ప్రెషర్? భవ ప్రవాహ, అది పెరిగిపోతుంది. సో మనకే చేయాలి? ఆ భవ ప్రవాహాన్ని కొంచెమైనా ఆపేవాడైనా కావాలి మనకు కదా. ఎంతో కొంత ఆపితే ఆ ప్రెషర్ అనేది మన మీద తగ్గుతుంది కదా. ఆ ప్రెషర్ అనేది, ఆ టెన్షన్ అనేది మన మీద తగ్గుతుంది. దాన్ని ఆపేవాడు కావాలి. అది ఎలా ఆపగలుగుతాం? ఆ భగవంతుని యొక్క పదాంబుజాల్ని స్మరంతి, గుర్తుంచుకునేలా చేయాలి.
సో మనం ఏదైనా పురాణాలు వేదాలు ఇవన్నీ చదివేది దేనికోసమో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ మనం గుర్తుంచుకోవడానికి. దానికోసం భగవంతుని గురించి వినాలి, భగవంతుని గురించి కీర్తించాలి, భగవత్ నామాన్ని వినాలి, భగవత్ నామాన్ని కీర్తించాలి. సో భగవంతుని బాగా గుర్తుంచుకోవాలి, 24 గంటలు గుర్తుంచుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి? భగవన్నామాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి. శ్రద్ధగా విన్నప్పుడే ఆ భగవన్నామం మనల్ని ఎప్పుడు భగవంతుని గుర్తించే శక్తిని మనకిస్తుంది. ఎందుకు భగవంతుని గుర్తుంచుకోవాలి? మన్మనా భవమద్భక్తో మధ్యాచి మాం నమస్కురు మామే వేషి సత్యంతే ప్రతిజాని పరదర్శిని. సో ఎప్పుడైతే ప్రతి క్షణం భగవంతుని తలుచుకుంటామో మనకు ఈ భవసాగరం నుంచి భగవంతుడే వచ్చి లాక్కెళ్ళిపోతాడు. మనం ఏం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఏం నిచ్చెనలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఏం లిఫ్ట్ బట్టలు నొక్కాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడే వచ్చి లాక్కెళ్ళిపోతాడు. దానికి ఏం కావాలి? స్మరంతి నందంతి. ఆ స్మరంతి ఎలా ఉండాలి? కంసుడు కూడా స్మరిస్తున్నాడు, హిరణ్యకశిపుడు కూడా స్మరిస్తున్నాడు. కానీ వాడు స్మరించినప్పుడల్లా వాడికి ఎలా అనిపిస్తుంది? పండ్లు కొరుక్కుంటున్నాడు. కృష్ణుడు ఎప్పుడు దొరకాలో, ఎప్పుడు కృష్ణుని కొట్టాలని పండ్లు కొరుకుతూ వాడు మళ్ళీ. అది కాదట, స్మరంతి నందంతి, ప్లెజర్, ఆనందాన్ని పొందాలి. ఆనంద ఇది నందంతి, ఆనందాన్ని పొందాలి. ఎలా? ఆ భగవంతుని గురించి ఆలోచన వస్తే మనస్సు పొంగాలట. సంతోషంతో మనం ఏదైనా జోక్ సడన్గా ఏదైనా గుర్తుకొచ్చింది అనుకో, మనలో మనం నవ్వుకుంటుంటాం కదా, అలాంటి ఆనందం రావాలి ఎప్పుడు? భగవంతుడి గురించి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ ఆనందం ఎప్పుడు మనం పొందగలుగుతాము? శ్రద్ధగా భగవన్నామాన్ని విన్నప్పుడు, శ్రద్ధగా భగవన్నామాన్ని జపం చేసినప్పుడు. అదొక్కటే మన ఈ ప్రవాహం నుంచి దూరం తీసుకెళ్ళదు. అందుకనే మన ఓన్లీ కర్తవ్యం ఏంటి? ఈ మానవ జన్మం యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది వినడం, ఇది జపం చేయడం, ఇంకేం పని లేదు. ఇదొక్కటే పని. మనిషి జన్మెత్తినందుకు ఇదొక్కటే పని చేస్తుండాలి, ఇంకేం పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చేస్తే ఆటోమేటికల్గా మనలో ఆనందం అనేది వస్తుంది అన్నట్టు, మనలో సంతోషం అనేది వస్తుంది. ఓకే, అన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? కొంతమంది భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం కూడా చెప్తున్నారు, టీవీ ఛానల్ మనం వాళ్ళు కృష్ణుడి గురించే చెప్తుంటారు, కానీ ఆయన అథెంటికేటెడా కాదా అని ఎట్లా తెలుసుకోలేదు. అథెంటికేటెడా కాదా అంటే అతను ఏం చేస్తున్నాడో తెలుస్తుంది కదా. ఇవాళ భాగవతం చెప్తాడు, రేపు పొద్దున పోయి శంకరాభరణం చెప్పమన్నా చెప్తాడు ఆయన. చాలండి కోటేశ్వరరావు ఆయన చాలా ఎన్నో చెప్తుంటారు. సాగర సంగమం సినిమా గురించి చెప్పమన్నా చెప్తాడు, 2 గంటల ప్రవచనం ఆయన. శంకరాభరణం సినిమా గురించి 3 గంటల ప్రవచనం ఇచ్చినాడు. పశ్యంతి తవ పదాంబుజం, అది ఉంది ఆయనకి. ఆ భక్తి అనేది తనకుందా? ఆ భగవంతుని చూడగలుగుతున్నాడా? భక్తిని ఎందుకుందంటే నువ్వు ఆ గంట సేపు ప్రవచనం విన్నాక నీలో భక్తి ఎంత పెరుగుతుందో నువ్వు చూసుకో. నిజంగా నీలో భక్తి పెరుగుతుందా? అది అయినాక నువ్వు చాంటింగ్ బాగా చేస్తావా, రీడింగ్ బాగా చేస్తావా? 9 ఉన్నాయి డివోషనల్ సర్వీస్ కదా. ఆ 9లో ఏదైనా నీకు డెవలప్ అయిందా? దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అయిందా? అప్పుడు స్పీకర్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ కాకపోతే వేస్ట్. అది భవ ప్రవాహం నుంచి ఏం కాపాడదు. సింపుల్, అదొక్కటి సింపుల్. మీరు 1 గంట సేపు ఆయన క్లాస్ వినండి, విన్న కంక్లూషన్ ఏంటి? నాకేం కంక్లూజన్ వచ్చింది? 1 గంట సేపు ఏదైనా పాస్ట్ టైం గురించి చెప్పాడు, ఇంకో బయట సినిమా గురించి అనే చెప్పిండు అనుకో, 1 గంట తర్వాత నా కంక్లూజన్ ఏమొచ్చింది? నా భక్తికి ఏదన్నా 9 రకాల భక్తిలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగేలా చేయగలిగాడా? నన్ను ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్ చేసేగలగా చేయగలిగాడా? చేస్తే వినొచ్చు, ఎంకరేజ్ చేయకపోతే వినకూడదు. సింపుల్, అదొక్కటి చాలు టెస్ట్ చేయడానికి. సరే సరే, బయట వాళ్ళని వదిలేదు.
మన టెంపుల్ మన డివోటీస్ సపోజ్ మిగతా సైడ్ మాకు ఇట్లా వాళ్ళ క్లాస్ లీడర్స్ చాలా అట్లాంటి ఎట్లా అర్థం మీరు ఎంతమంది రోజు గంట సేపు భాగవతం చదువుతున్నారు? చేతులు ఎత్తండి. రోజు 1 hour బుక్ రీడింగ్ చేసేవాళ్ళు, ప్రోపాద్ బుక్ రీడింగ్ చేసేవాళ్ళు. ఇద్దరు ఎత్తారు. ఫస్ట్ అది చేయండి. అది చేసినాక మీ ఇష్టం ఏమని వినండి. ఈయనయ్యా ప్రోపాద్ నుంచి వినండి అయ్యా. ప్రోపాద్ తర్వాత అందరి నుంచి ఇందుడు గంటసేపు ప్రోపాద్ పుస్తకాలు చదవండి రోజు. అది చదివినాక ఇంకెవరిదే వినండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ ఈయన చదవండి. ప్రోపాద్ చదివినాక ఇంకేం వినాల్సిన అవసరం లేదు. రోజు 1 hour రీడింగ్ చేయండి. అది కంపల్సరీ ఇది పెట్టుకోండి. అట్లీస్ట్ 1/2 hour 1 hour కుదరకపోతే అది పెంచుకోండి. ఇంకా మీకు టైం ఎక్కడ ఉంది యూట్యూబ్లో ఇవన్నీ చూడడానికి? టైం లేదు. మనం చాలా బిజీ, నిజంగా కూడా బిజీ. ఈ ప్రపంచంలో ఈ ఫాస్ట్ యుగంలో ప్రోపాద్ చెప్పిన ఫాలో అవడానికి మనకు టైం లేదు. ఇంకా అమనితా సేవని కరెక్టా, లేకపోతే గౌరంగ ప్రభు కరెక్టా, గౌరగోపాల్ ప్రభు, టైం ఎక్కడుంది అవన్నీ గెస్ట్ చేయడానికి? ఏదన్నా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఉంటే వినొచ్చు, దాంట్లో తప్పేం లేదు. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అవర్ జనరల్ వే ఆఫ్ థింగ్. మనకు సిపిపి లెక్చర్స్ ఉన్నాయి, ఎంపీపీ లెక్చర్స్ ఉన్నాయి, సత్యగౌర్ ప్రభు లెక్చర్స్ ఉన్నాయి తెలుగులో కావాలనుకుంటే అవన్నీ వినొచ్చు కదా. పొరిగింటి పుల్లకూర ఎప్పుడు రుచిగానే ఉంటుంది. మన దగ్గర ఉన్నది విలువ ఉండదు. ప్రతి శనివారం సత్యగౌర్ ప్రభు క్లాస్ వింటున్నారు. ఎంతమంది వింటున్నారు ఆ క్లాసులు? వ్యూసే రావట్లేదు. మన ప్రభు క్లాసులు మనం వినం. ప్రతి శనివారం సత్యగౌర్ ప్రభు భగవద్గీత క్లాస్ ఇస్తున్నారు కదా, ఎంతమంది వింటున్నారు మనలో? నేను కూడా కొన్ని రోజులు ఫార్వర్డ్ చేసి ఇప్పుడు నేను కూడా మర్చిపోయినా ఫార్వర్డ్ చేయడం గ్రూప్లో. అది సాటర్డే ఫార్వర్డ్ చేయాలి ప్రభు క్లాస్. వినండి. ఇవి ఉన్నాయి మనకు దగ్గర కొద్ది, ఇంక కొత్తది కనిపెట్టాలి. అది మనిషి జీవితం యొక్క ప్లెజర్ అన్నట్టు. ఓకే. శ్రీల ప్రభుపాద్కి, శ్రీమద్ భాగవతంకి